فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں جی ایچ ایم سی ڈرینیج سسٹم کی بدحالی پر ای میل کے ذریعے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، جس میں سیوریج اور پینے کے پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں کو پیش آ رہی پریشانیوں کا ذکر کر کے اس معاملے کی جلد یکسوئی کی بات کہی گئی ہے۔ پولیس اسٹیشنوں میں سی سی کیمروں کی تنصیب اور جی ایچ ایم سی کے نکاسی آب کے نظام کی جانچ سے متعلق تلنگانہ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ یہ عرضیاں عدالت کو ای میل کے ذریعے موصول ہوئی، چونکہ سی سی ٹی وی کیمروں کا معائنہ سپریم کورٹ میں زیر تفتیش ہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اس پر دلائل دینا غیر ضروری ہے۔ ایک اور درخواست پر سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ای میل میں موصول ہونے والی 2 عرضیوں کو سوموٹو کے طور پر لیتے ہوئے ہائی کورٹ نے سماعت کا آغاز کیا۔ حکومت نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ ریاست بھر کے 369 پولیس اسٹیشنوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ مزید 293 تھانوں میں سی سی کیمرے لگانے کا عمل جاری ہے۔ ہائی کورٹ نے موصول ہونے والی ای میل پر غور کرتے ہوئے کہا تھا کہ تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہیں، تاہم حکومت کے وکیل نے کہا کہ اسی معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے، اسی ماہ انکوائری ہوگی، چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ چیف جسٹس بینچ نے پی آئی ایل پر یہ کہتے ہوئے سماعت ختم کی کہ اس معاملے پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں جی ایچ ایم سی میں نکاسی کا مضبوط نظام قائم کرنے کی عرضی پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ کو موصول ہونے والے میل کو مفاد عامہ کی عرضی کے طور پر دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے سماعت کا آغاز کیا۔ ایک شخص نے ہائی کورٹ میں میل سے شکایت درج کرائی ہے کہ حالیہ سیلاب میں 2 بچے بہہ گئے ہیں۔ اس میل میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ سیلاب کے خطرے پر جی ایچ ایم سی ڈرینیج سسٹم میں سخت وارننگ سسٹم ہونا چاہیے۔ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی نے طلباء کے لیے ایک اور قابل قدر اقدام کیا ہے۔ اکیڈمی کے 2 اسکولز نے باوقار انٹرنیشنل ٹوسٹ ماسٹرز گیول کلب کی رکنیت حاصل کی ہے۔ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے کارپوریٹ آفس میں ٹوسٹ ماسٹرز گیول کلب کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ ایم ایس کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد معظم حسین نے ہندوستان میں انٹرنیشنل ٹوسٹ ماسٹرز کلب سے وابستہ 3 سینئر ترین شخصیات کی موجودگی میں دونوں اسکولز کے گیول کلبز کا افتتاح انجام دیا۔ تقریب کے دوران ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے 2 اسکولوں کو ٹوسٹ ماسٹرز تنظیم کے ہیڈ کوارٹر واقع امریکہ سے جاری کردہ ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل سے الحاق کے سرٹیفکیٹس پیش کیے گئے۔ ان سرٹیفکیٹس کو سینئر ٹوسٹ ماسٹرز وکرم چندر، سنیل اور ٹی ایم ششیدھر نے ایم ایس کے سینئر ڈائریکٹر محمد معظم حسین کے حوالے کیا۔ اس موقع پر ان تینوں ماہرین نے گیول کلب کے مختلف پہلوؤں اور فوائد پر روشنی ڈالی۔ موجودہ ٹی آر ایس حکومت اور کے سی آر کی دھوکہ دہی کے خلاف کانگریس پارٹی کے ضلع ایس سی سیل کے صدر ارون کمار کی قیادت میں پدم نگر سب اسٹیشن کے سامنے سیاہ بیچوں کے ساتھ ایک احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر کے ارون کمار نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت 24 گھنٹے مفت برقی کے نام پر کسانوں کو دھوکہ دے رہی ہے اور کسی بھی سب اسٹیشن سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ 12 گھنٹے معیاری برقی فراہم کر رہی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے یاد دلایا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ کسانوں کے ساتھ دیتی ہے اور یہ کانگریس پارٹی ہی ہے جس نے کسانوں کو مفت بجلی دی تھی۔ اس پروگرام میں چپاڈنڈی یوتھ کانگریس کے صدر متیم شنکر، ڈی رویندر، ملو گو پرکاش، رمیش، یوتھ کانگریس قائدین نواز حسین اور دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی منشور کی تیاری کے ضمن میں کانگریس نے ابھی سے مختلف طبقات کی تائید کے لیے مہم شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ میں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کے جلسوں میں مختلف طبقات کے لیے وعدوں پر مبنی ڈکلیریشن جاری کیے جا رہے ہیں۔ جنرل سیکرٹری کانگریس پرینکا گاندھی 20 جولائی کو کولہاپور ضلع ناگر کرنول کے جلسے میں خواتین سے وعدوں پر مشتمل ڈکلیریشن جاری کریں گی۔ اس جلسے عام میں سابق وزیر جوپلی کرشنا راؤ، بی آر ایس رکن کونسل کے دامودر ریڈی، ان کے فرزند
सरपंच राजेश रेड्डी, गढ़वाल जिला परिषद चेयरमैन टी सरिता और मजालिस मुकामी के कई नुमाइंदे कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बताया जाता है कि मुत्तहदा महबूबनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस और बीजेपी के कई सरकर्दा कायदीन भी कांग्रेस क़यादत से रब्त में हैं। 20 जुलाई को कोल्हापुर में जुब्बल्ली कृष्णा राव की जानिब से जलसे आम मुनक़द किया जा रहा है, जिसमें खम्मम जलसे आम की तरह 2 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने वरंगल में फार्मर्स डिक्लेरेशन और सरूर नगर हैदराबाद के जलसे आम में प्रियंका गांधी ने यूथ डिक्लेरेशन जारी किया था। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी की शमूलियत के मौके पर खम्मम जलसे आम में राहुल गांधी ने खवातीन, मोमरीन और माजूरीन के लिए 4,000 रुपए फी कस माहाना पेंशन का ऐलान किया था। मुत्तहदा महबूबनगर जिले में 14 असेंबली हल्क़ाजात हैं, उनमें से बेशतर नशीस्तों पर कामयाबी कांग्रेस का असल निशाना है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन टाउन में एक मकान में सरके की वारदात पेश आई, जहां चोरों ने घर की अलमारी में रखे 12 तोले सोना, 1,28,000 रुपए नगद रकम के साथ फ्रिज में रखे 1 किलो टमाटर भी चोरी कर लिए। तफसीलात के मुताबिक बोधन में रात देर गए गुड्स कॉलोनी में रहने वाले बल्दिया के मुलाजिम मोहम्मद रफी अपने एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए घर वालों के साथ सिद्दीपेट गए थे। मुखफिल मकान को देखकर सारिकों ने मकान का कुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अलमारी से 12 तोले जेवरात और 1,28,000 रुपए नगद रकम और फ्रिज में रखे 1 किलो टमाटर का भी सरका कर लिया। जब रफी सुबह बोधन वापस आए तो उनके मकान का कुफल तोड़ा हुआ था और अंदर जाकर देखने पर पता चला कि अलमारी का सामान बिखरा हुआ है, जिस पर उन्होंने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस जाए वारदात पर पहुंचकर मुकम्मल तलाशी ली और चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आम आदमी पार्टी के मुअत्तल काउंसलर ताहिर हुसैन को शुमाली मशरिकी दिल्ली में फरवरी 2020 के फसादात के सिलसिले में 5 मुकदमात में जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। ताहम फसादात की साजिश के अहम केस में ताहिर हुसैन को ताहाल कोई राहत नहीं मिल सकी। बाकी केसेस भी उन पर चल रहे हैं। ऐसी हालत में वो जेल में ही रहेंगे। वो फसादात में फंडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे का भी सामना कर रहे हैं। ताहिर हुसैन ने 2020 और फिर 2021 में जमानत की दरख्वास्त दायर की। जस्टिस अनीश दयाल ने इस मामले में 10 अप्रैल को फैसला महफूज रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। ताहिर हुसैन के वकील रिजवान का दावा है कि इन मुकदमात में तमाम शरीक मुल्जिमान की जमानतें हो चुकी हैं और सिर्फ ताहिर हुसैन जेल में हैं। कांग्रेस लीडर और वकील सलमान खुर्शीद ने उनकी तरफ से पेश होते हुए कहा कि ताहिर हुसैन का नाम गवाहों के इब्तिदाई बयानात में कहीं नहीं आया और न ही उनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई की गई है। ताहिर हुसैन को कत्ल की कोशिश से लेकर हंगामा आराई, मुजरिमाना साजिश और आतिश जनी के इल्जामात का भी सामना है। ताहिर हुसैन की जिन मुकदमात में जमानत हुई वो तमाम मुकदमात दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। ताहिर हुसैन के खिलाफ मरकजी मुकदमा UAPA के तहत दर्ज हैं, इसलिए वो जेल में ही रहेंगे। अक्टूबर 2022 में ताहिर हुसैन के खिलाफ इल्जामात आयद करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि उनका इरादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना था। रियासत झारखंड के जमशेदपुर में वाक़ सरकारी और खानगी स्कूल्स में गोश्त के पकवान पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि अब बच्चे टिफिन में नॉन वेज नहीं ले जा सकेंगे। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके बाद मशरिकी सिंहभूम जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में जेर तालीम बच्चे अब टिफिन में नॉन वेज यानी गोश्त के पकवान नहीं ले जा सकेंगे। खबर के मुताबिक चंद दिन कबल शहर के एक प्राइवेट स्कूल में 4th जमात तालिबा ने टिफिन अपनी दोस्त के साथ शेयर किया था। चूंकि वो तालिबा और के घर वाले सावन के महीने में नॉन वेज नहीं खाते हैं, उन्होंने नॉन वेज खिलाने पर एतराज किया था। साथ ही नॉन वेज ना खाने वाली तालिबा के घर वालों ने स्कूल इंतजामिया से नॉन वेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया और अपनी बच्ची को स्कूल से निकाल लिया। मुल्क में टमाटर की आसमान छूती कीमतों के दरमियान रियासत महाराष्ट्र में एक खातून को सालगिरह के मौके पर 4 किलो टमाटर का तोहफा दिया गया। टमाटर की कीमत चंद दिन कबल 10 या 20 रुपए किलो थी और अब 120 या 140 रुपए फी किलो हो गई है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए टमाटर खरीदना मुश्किल हो गया है। जिले थाने कलियान के कोचाड़ी की रहने वाली सोनल बोर से उनकी सालगिरह पर रिश्तेदारों ने 4 किलो से ज्यादा टमाटर उन्हें तोहफे में दिए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून केक काट रही हैं और टमाटरों से भरी टोकरी रखी हुई है। खातून ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों की जानिब से दिए गए इस तोहफे से बहुत खुश है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।